안녕하세요. 오늘은 마틴 술레스케와 순례자 영성 7번째 강의입니다. 오늘 우리가 다룰 주제는 우리를 하나님의 현존 안에서 살 수 있도록, 그 삶을 지속할 수 있도록 하는 힘의 원천은 어디에서 오는가를 다룰 것입니다. 여기서 고요 안에 침잠하는 것, 자연에 대한 민감성, 또 성서, 그리고 기도 안에 기도를 통해서 그분과 동행하는 것, 등등 이런 여러 가지 어떤 우리를 살게 하는 그 원천적이심, 그 방법에 대해서 좀 이야기를 나눠보는 그런 시간이 될 것 같습니다. 오늘 이야기를 시작하기 전에 그레고리안 찬트죠. 그 수도자들이 시간경을 할 때마다 성무일도를 하죠. 이 성무일도의 내용을 노래로 만든 것인데요. 어떤 그 반주되는 음악도 없이 사람의 이 소리통을 울려서 하나님께 찬미를 드리고 그 찬미 안에서 기도 속으로 진입해 들어갈 수 있도록 돕는 그러한 곡이라고 볼 수 있습니다. 그래서 어찌 보면 이 그레고리안 찬트를 듣다 보면 좀 다른 차원의 세계로 우리가 문득 들어와 있음을 느끼게 해요. 그리고 아무런 악기의 조력도 없이 인간의 발성만으로 그분과 교감한다는 차원에서 우리에게 특별한 의미로 다가오는 것 같습니다. 한번 들어보시죠. Cristo resucitó, porque buscarlo entre los muertos, Él está vivo como Él ha dicho. Aleluya. En verdad Cristo resucitó, porque buscarlo entre los muertos, Él está vivo como Él ha dicho. Aleluya. Regina Celi, letare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudet lectare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, aleluya. Oremos, oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría. Concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre mis labios, Y mi boca proclamará tu alabanza. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya.
entrad en su presencia con aclamaciones. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Aurora lucis rutilat, celum laudibus intonat, mundus exultans jubilat, gemens infernus ululat. Cum rexile fortissimus, mortis confratres viribus, pere conculcans tardara, solvita pena miserum. Ille qui clausus lapide, custoditur sub milite, triumphans pompa nobili, victor surgite funere. Solutis iam gemitibus, et infermi doloribus, quia surrexit Dominus, resplendens clamat angelum. Que sumus auctor omnium, in hoc Paschali gaudio, ab omni mortis impetu, tuum defende populum. Gloria Dei Domine, qui surrexis a mortuis, cum Padre et Sancto Spiritu, in sempiterna saecula. Cristo ha resucitado y con su claridad ilumina al pueblo rescatado con su sangre. Aleluya. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti,
como tierra reseca, agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti. Porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo ha resucitado y con su claridad ilumina al pueblo, rescatado con su sangre. Aleluya. Ha resucitado del sepulcro nuestro Redentor. Cantemos un himno al Señor nuestro Dios. Aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor. Fríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y nevadas, bendecida al Señor. Témpanos y hielos, bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. 네, 시간상 여기까지만 듣겠습니다. 나중에 PPT를 여러분들이 받으시면 PPT 안에는 이 곡이 들어있으니까 전곡을 한번 들어보시면 좋을 것 같습니다. 디트리히 보네퍼 목사가 카톨릭에서 아주
매혹적으로 반했던 것 중에 하나가 이 그레고리안 찬트죠. 보네포가 좋아했던 음악이 두 가지라 그래요. 하나는 그레고리안 성가죠. 그리고 또 하나는 미국에 갔을 때 할렘에서 들었던 흑인 연가, 이 두 가지거든요. 그레고리안 찬트와 흑인 연가는 좀 더 다른 그 음악에 비해서 좀 더 영적이라고 할까요? 우리의 어떤 그 목소리, 사람의 목소리, 그리고 어떤 몸을 움직이게 하는, 흑인 연가가 아주 역동적이라면 그 그레고리안 성가는 아주 깊은 곳까지 영혼이 다 있는 것 같은 느낌을 주죠. 그래서 우리가 기도 중이라든가 아니면 아침에 일어났을 때 이 그레고리안 찬트를 이렇게 틀어놓고 가만히 앉아 있는 것만으로도 우리가 어떤 그 좀 더 고요한 어떤 세계에 닿을 수 있지 않을까, 그런 생각을 해볼 수 있게 합니다. 이 슐레스케는 그 바이올린과 순례자라는 이 책을 거의 마감하는 그 단계에서 타부가 언덕에 대한 얘기를 합니다. 타부가 언덕이라고 하는 것은 그 우리가 그 예루살렘, 이스라엘 순례를 가게 되면 그 갈릴리아 호수 북단에 그 오병이어 교회가 있고요. 그리고 언덕바지에 진복팔단 교회가 있고, 또 바닷가 쪽으로 베드로 수익권 교회를 가볼 수 있습니다. 이 베드로 수익권 교회는 그거죠. 예수님이 요한복음서 마지막에 나오는 장면입니다. 그러니까 너에게 그 열쇠를 주겠다, 뭐 이런 얘기들을 하는 곳인데, 그 바닷가에 있는 베드로 수익권 교회의 흥행이 특별해요. 크진 않은데, 그 예수님께서 그 그물을 던지고 있는 그 제자들이 일을 마치고 무스로 올라오자 숯불에 빵과 고기를 구워서 와서 아침을 먹어라 라고 얘기했던 그 바위도 있다고 하죠. 아무튼 그 언덕바지가 바로 그 타부가 언덕입니다. 그래서 이 타부가 언덕을 보면 우리가 그 예루살렘 인근에서 볼 수 있는 유다 광야 하면 생각나는 그런 삭막한 풍경들, 어떻게 보면 거친 광야의 풍경이 아니라 그 개양귀비도 많이 펴 있고요. 비교적 좀 처목이 우거진 그런 아주 그 화사한 언덕이라고 볼 수가 있습니다. 그 언덕을 이야기하면서 슐레스케가 그 얘기를 해서 깨어나는 자연. 그러니까 어떻게 보면은 광야에서 어떤 그 생명력을 느끼기는 쉽지가 않아요. 그런데 유독 이스라엘에서는 이 타브가 언덕에 오르면 그 솟구쳐 오르는 생명력을 느끼게 되죠. 그 생명력을 느끼면서 나도 그 생명의 일부로서 내 삶을 경축하게 된다, 축성하게 된다, 기뻐하게 된다 라고 이야기합니다. 그리고 우리 삶에 고요한 한때, 평온한 한때가 없다면 우리 마음이, 아니면 우리 영혼이 이 세상에 우리를 압박하는 그 압력을 견디기 힘들 거라고. 그래서 이 세상 한가운데 거닐다가도 가끔 예수님처럼 한적한 곳으로 나아가 쉬셨다, 혹은 한적한 곳으로 옮겨가 기도하였다 라고 했을 때 그 정적, 고요함 가운데 자기를 잠시 내려둘 필요가 있지 않는가 라는 얘기를 슐레스케는 하고 있는 것이죠. 그래서 이렇게 얘기를 합니다. 이 배경으로 나오는 그림은 갈릴리아 호수입니다. 그 아무것도 바라지 않는 마음으로, 그러니까 아무 생각 없이 하느님 안에서 그냥 쉴 수 있다면 우리 마음은 신뢰의 공간으로 인도된다. 삶에서 복닥거리다가도 가끔은 내가
아무 부담 없이 찾아갈 수 있는 공간, 아니면 그러한 사람이 있다면 좀 인생이라는 게 견딜만 하겠죠. 아마 그러한 얘기를 하는 거죠. 이따금 우리는 그분의 품으로 돌아가 어머니의 자궁 같은 편안하게 쉴 수 있으면 좋겠다. 그처럼 하느님의 현존 안에 고요히 잠기면 우리는 이렇게 얘기하게 된다는 겁니다. 나는 이제 더 이상 아무것도 바라지 않습니다. 여한이 없습니다. 모든 것을 가졌기 때문에. 그 모든 것이 하느님이죠. 내가 모든 것을 가졌다는 것, 내가 하느님을 가졌다고 하는 것은 내가 깊고 고요한 사랑 안에 잠겨있는 상태, 내가 어떤 사람인지 무엇을 했는지 묻지도 따지지도 않고 그냥 안아주실 만한 품, 그 품이 있는 것이 나에게 가장 큰 복이다 라고 느끼는 순간이 되겠죠. 그래서 시편에서는 이렇게 얘기를 합니다. 내 영혼아, 주님께서 너에게 잘 해주셨으니 평온으로 돌아가라. 내 영혼아, 내 영혼에게 얘기하는 거예요. 주님께서 너에게 잘 해주었으니 평온으로 돌아가라. 그의 삶에 파란만장한 어떤 그 굴곡이 없었겠습니까? 그때마다 그분과 함께 잠시라도 쉴 수 있었다면 그분께서 나에게 살만한 기운을 주셨다는 것이고 나에게 잘해주었다라고 이야기하는 겁니다. 그러니 그 세상의 복닥거림으로부터 잠시 피해서 평온으로 돌아가라. 네 마음을 좀 편하게 가지렴 하고 이야기하는 것 같습니다. 이 사진 진짜 평온해 보이죠? 어느 날 그 슐레스케는 어떤 이미지를 보았다 그러니까 그걸 꼭 굳이 신비가들이 얘기하듯이 어떤 환시를 보았다 이렇게 말하기는 어렵겠지만 어떤 영상을 보게 돼요. 슐레스케가 그 영상의 내용은 그겁니다. 기도를 하는데 쳇바퀴를 돌리고 있는 남자를 본 거예요. 그 사람은 아주 분주하게 쳇바퀴를 돌리고 있었고 안간힘을 다해서 부지런히 쳇바퀴를 돌리고 있었던 거죠. 그는 자기가 바퀴를 돌리고 있다고 생각을 한 거예요. 그때 슬레스케 안에서 이런 생각이 떠오르는 거죠. 그러나 정작 바퀴가 그를 돌리고 있는 것은 아닐까? 보통 인간이 시스템을 운영한다고 그러지만 어느 순간 시스템이 그 인간들을 움직이게 되는 것을 보죠. 우리가 돈을 버는 것 같지만 돈이 우리를 뺑뺑이 돌린다고 볼 수도 있어요. 한편 물레방아를 보았는데 그 쳇바퀴를 돌리던 남자처럼 나는 돌아가고 있는 거 물레방아가 아닐까? 라고 슐레스케가 생각을 했어요. 그래서 더 빨리 돌았으면 해. 이 물레방아가 더 빨리 돌았으면 해. 라고 자기를 체근하는 거죠. 난 더 많은 일을 해야 돼. 더 빨리 가야 돼. 더 틀림없이 정확히 의미 있는 일을 해야 돼. 나는 더 많은 사랑을 해야 돼. 때로는 과도한 사랑이 있을 수 있어요. 과도한 사랑은 사랑에 대한 집착으로부터 나오는 거죠. 그래서 어쩌면 그분의 원천을 두고 있는 그 사랑이 아닐 수도 있겠다는 생각을 해요. 여기서 예수님이 이렇게 말씀하시는 것처럼 들렸다라고 슐레스케는 이야기를 합니다. 너무 조바심을 내지 마.
너의 힘으로 할 수 있는 게 아니야. 더 멀리 갈 필요도 없어. 더 빨리, 더 잘할 필요도 없어. 내가 바라는 건 너가 나를 응시하고 나를 갈망하고 성실하게 그 뜻에 따라서 걷는 거야. 흐르는 물의 속도에 따라 돌아가는 물레방아처럼 성령의 흐름과 속도에 맞추어서 사는 게 어때? 더 빠르지도 않고 더 느리지도 않게 성령의 속도. 우리는 때가 무르익었을 때 움직여야 한다는 얘기를 성서에서 많이 읽어요. 때, 카이로스죠. 질적인 무엇인가가 내 안에서 차올라왔을 때 물이 넘쳐오르죠. 그처럼 내 안에 사랑이 고였을 때 그 사랑이 내 몸을 넘쳐 흘러서 타인에게로 가게끔 허용하는 것. 바로 그것이 성령의 속도에 맞추어 사는 거 아닐까? 그런 생각을 해볼 수 있겠습니다. 그 안겔루스 질레리우스라는 분이 쓴 시에는 이런 내용이 나옵니다. 불안과 초조는 그대에게서 나오는 것, 아무것도 그대를 움직이지 않는다네. 그대 자신이 바뀌라네. 스스로 돌고 도느라 안식을 누리지 못하는 바뀌라네. 나를 계속 채근하고 있는 것은, 나를 계속 부추기고 있는 것은, 나를 계속 정신없이 경황 없이 달리게 하는 것은 너라는 거죠. 어느 누구 너에게 요청하지 않는다는 거예요. 성령께서는 이 바퀴가 성령의 흐름과 속도에 맞추어 돌기를 바라신다는 겁니다. 우리가 그리스도교 신앙 안에서 가장 중요한 개념이 사랑이죠. 물론 자연스럽게 그 사랑이 넘쳐 흘려서 온 세상을 가득 채울 수 있으면 좋겠지만 내 의식 수준, 내 신앙의식과 내 준비 정도에 따라서 나눌 수 있는 사랑의 정도도 한정이 되어 있습니다. 과도한 사랑은 어찌 보면 성화를 향한 욕심, 나 빨리 성인이 되고 싶어? 뭐 이런 욕심으로부터 비롯된 것일 수도 있죠. 우리는 우리의 의식이 성장하는 만큼 우리의 사랑, 우리의 마음이 무르익는 그만큼만 사랑할 수 있어요. 그럴 때 그것이 작던 커던 그 사랑이 나에게 자긍심과 기쁨을 주죠. 그리고 그러한 사랑 뒤에는 보상을 바라지 않는 마음이 포함되어 있습니다. 과도하게 무언가를 하게 되면 난 이렇게 힘들게 사는데, 난 이렇게 열심히 사는데 라는 말 뒤에 어떤 보상을 기대하는 심리가 숨어 있게 되죠. 누구도 대갚지 못할 사랑을 하는 것이 가장 순종한 사랑이라는 이야기가 있습니다. 그래서 그 성령의 속도에 맞춰서, 사실 성령의 속도에 맞춰서라는 것은 나의 준비 정도에 맞춰서, 나의 성향에 맞춰서, 나의 고유한 길을 걸어서 그분에게로 가야 한다 라고 말하는 것과 같습니다. 그래서 슐레스케는 이렇게 덧붙입니다. 일상의 소음 속에서 우리가 너무너무 분주할 때 성령께서는 나를 다그치지 않고 언제 내가 그에게로 갈까라고 성령이 그에게 내려앉을 적당한 때를 기다리고 계신다 라고 얘기를 합니다. 성령이 함부로 우리에게 이거 해야 돼 라고 진입해 들어오지 않는다는 거예요. 다그치지 않는다는 거예요. 그분이 우리와 함께 일할 그 순간을 차분히 기다리시는 분이 성령이시다. 그래서 자연스럽지 않는 사랑은 한번 의심해 봐야 돼요. 잘못된 사랑일 수 있어요. 보통 성령을 히브리어로는 루아흐라고 그러죠. 루아흐. 이것은 거룩한 호흡, 생기, 바람 뭐 이런 식으로 번역할 수 있습니다. 이 거룩한 바람이, 거룩한 호흡이
우리와는 다른 속도로, 어찌 보면 우리의 그 조급한 마음과는 다르게 자연스럽게 흐르기를 이분께서는, 성령께서는 희망하고 계신다 라고 볼 수가 있겠습니다. 마이스터 에크하르트, 신비가들의 아버지라고도 부르죠. 이 마이스터 에크하르트는 이렇게 얘기를 하죠. 무엇을 어떻게 해야 한다. 이건 이렇게 해야 돼. 이거는 바로 지금 해야 돼. 뭐 이러한 생각들이 우리의 내면을 휘저어서 혼란스럽게 만든다는 겁니다. 한편 이렇게 돼야 하는 건 없어 라고 하면서 아무것도 하지 않으려고 하는, 포기하려는 태도도 역시 우리에게 평정심을 주지 못한다. 우리가 성령의 인도에, 하느님의 인도와 그분의 지혜에 나를 온전히 맡길 수 있을 때 비로소 우리에게는 편한 상태가 온다. 평정이 찾아온다. 이렇게 얘기를 해요. 그래서 마이스터 에크하르트는 이렇게 얘기를 하죠. 그냥 일단 내버려둬라. 뭔가 가닥이 잡힐지 알 때는 여기도 쑤셔보고 저기도 쑤셔보고 하지 말고 그대로 내버려두라는 거예요. 그러면 때가 차면 그분께서 내가 할 말과 내가 해야 할 그 일을 아마 일러주실 것이다 라고 믿는 게 신앙이라는 거죠. 그래서 이걸 어떻게 표현해야 될까요? 내가 무엇을 하고 있다는 생각이 없이 그분께서 나를 통해서 당신이 원하시는 일을 하실 것이다 라고 믿는 게 신앙일 수도 있어요. 그런 마음 자세를 갖는다면 조금 더 우리의 마음이 가벼워지겠죠. 우리의 마음이 가벼워지는 만큼 우리 마음이 고요해질 수 있다. 그리고 그 고요함 속에서 우리는 그분을 투명하게 볼 수 있는 게 아니냐 라고 에크하르트는 얘기하는 것 같습니다. 슐레스케는 나무를 다루는 사람이죠. 나무를 깎아서 악기를 만들어요. 바이올린이나 첼로 이런 걸 만들죠. 근데 그 나무들이 켜켜이 자라나고 있는, 빽빽하게 자라나고 있는 그 숲속을 거니는 것을 굉장히 좋아했던 모양입니다. 그래서 그 숲을 거니고 있으면 그 숲이 주는 어떤 숭고함, 고요함, 아무 소리도 들린다는 게 아니에요. 고요함이라는 것은 이따금 새소리도 들리고 내가 걸을 때 내 발끝을 스치고 지나가는 풀잎 소리, 이런 것도 들리겠죠. 근데 이러한 그 자연적인 음색들이 주는 고요, 이것이 내 마음의 침범에 있는 불안함을 무장해제시킨다, 몰아낸다, 이렇게 얘기를 합니다. 그래서 숲을 거닐다 보면 어느새 내 산란했던 마음이 정돈되고 위로를 받을 수 있어서 내 마음이 강해진다는 거예요. 내 영혼이 강해진 상태에서 작업장에 들어가서 다시 일을 시작하게 돕는다라고 슐레스케는 얘기합니다. 언젠가 그 그룹 밀러벨트 작업장에서 그 악기를 만들기 위해서 나무를 만들 때 이런 느낌이었다라고 슐레스케는 얘기합니다. 내 손에선 죽은 나무가 아니라, 우리가 악기를 만들 나무를 잘라와야 되지 않습니까? 그 나무가 죽어 있다고 느끼는 것이 아니라 살아있는 나무처럼 느껴졌다는 거예요. 나는 그 나무가 품고 있는 그 힘을 느끼고 또 만지고 있다. 나는 이렇게 그 나무가 품고 있는 힘을 만지고 느끼면서 생명을 찬미하게 된다라고 얘기합니다. 그리고 생명에 대한 경외심 같은 걸 느낀다고 얘기합니다. 이것과 좀 비슷하면서 다른 이야기 중에 하나는 그거 있죠. 우리가 예전에 시골에 살 때 보면은 보통 11월쯤부터는 겨우내 땔감
구들장을 덮일 수 있는 그 땔감을 마련하려고 좀 고생을 해요. 근데 가끔 그 벌목하는 데가 있습니다. 그럼 벌목장에 가서 그 부스러기 나무들을 실어오기도 해요. 화물차 가지고 가서. 근데 갓 베어낸 나무들에서는 그 진한 수액, 그 나무 냄새가 있어요. 갓 베어진 나무에서 확 끼치는 그 어떤 수액의 냄새가 있는데, 어떤 강력한 어떤 생명력을 느끼게 해요. 생명에 대한 경외감이죠. 그런데 그것은 기실 그 나무뿐만이 아니라 우리 주변에는 모든 것들, 이 자연에 속해 있는 이 모든 사물들이 우리에게 그분의 생명력을, 그분이 창조하신 피조물들의 생명력을 느끼게 한다는 겁니다. 그래서 이렇게 얘기를 하죠. 하느님을 네가 만나고 싶다면 이 세상에 존재하는 것들 안에서 그분을 만나라. 새들이 지저귀는 그 노래를 들으면서 나뭇가지에 잠깐 앉았다 공중으로 차오르는 그 새들을 보면서, 혹은 봄에 돋아나는 풀들을 보면서, 그리고 아주 작은 풀꽃이라도 가만히 들여다보면, 뭐 나태주 시에도 나오지만 그 꽃이 아주 손톱만한 꽃인데 자세히 보면 정말 예뻐요. 어떻게 이렇게 꽃이 아름다울 수 있을까? 꽃 한 송이에 우주가 담겨 있다는 느낌이 정말 들 때가 있어요. 그 밭에 나가면, 아니면 뭐 들판에 나가면 지천으로 봄에 피어 있는 꽃들 다 그래요. 자세히 보면. 그리고 자라나는 그 초목들의 그 잎사귀들 한번 만져, 특히 그 햇살에 비친 그 나뭇잎 같은 그 여름에, 봄엔 더 극적이죠. 나뭇잎 자체가 너무 투명해요. 그때 문득 떠오르죠. 이 순종한 사랑들, 정말 순정한 그 사랑들이라는 것, 하느님께서 인간을 얼마나 사랑하시는지, 하느님께서 그 산천초목을 얼마나 사랑하시는지를 그 잎사귀를 보면서 느끼기도 해요. 그처럼 하느님께서 허락하신 그 생명을 느끼는 것, 그것은 바로 하느님이 누구신지 느끼는 것과 다름이 없다는 거죠. 이처럼 이 모든 살아있는 생명들은 우리에게 바로 하느님을 보여준다 라고 슐레스케는 이야기하는 겁니다. 이 자연이 우리에게 신비로 다가오는 것처럼 우리는 성소 안에서도 그분에 대한 영감을 받을 수 있죠. 그분에 대한 영감을 받고 그분의 영감 안에서 살아가는 것, 즉 하느님의 현존을 생생하게 느낄 수 있는 단초, 그 실마리를 제공하는 가장 강력한 힘의 원천은 바로 성경이라는 거죠. 그래서 슐레스케는 이렇게 얘기를 합니다. 당신은 성경을 읽을 때 손을 펴서 손바닥을 위로, 하늘의 기운을 받으려는 것처럼 손바닥을 위로 하느님을 갈망한다는 의미겠죠. 그냥 우리가 독서를 하듯이 보는 게 아니라 손바닥을 위로 하고 그 손바닥 위에 성서를 올려놓고 마치 생수를 기다리듯이 생수를 마시는 것처럼 손바닥에 성경을 올려놓고 마치 신선한 생수를 마시는 것처럼 한 문단 한 구절을 읽어나간답니다. 그런 방식으로 나는 이 말씀을 마시고 있다 라고 얘기를 합니다. 이때 이 성서가 나와 이 성서가 소통을 하기 위해서는 내 생각을 잠시 멈추어야 한다라고 슐레스케 얘기합니다.
내 생각이 성소를 앞질러 버리면 이 성소는 나에게 무언가 말하기를 주저한다는 거예요. 왜냐하면 나는 이 성소의 작구들이 내게 주려가는 그 메시지를 읽을 준비가 되어 있지 않는 거예요. 성소를 보면서도 나는 내 말을 하고 있는 거예요. 내가 필요한 기조를 성소에서 찾는 거예요. 내 생각과 같은 것, 내 생각을 반증해 줄 수 있는 성소 기조를 찾죠. 성소가 나에게 주는 메시지를 드리려고 하지 않고 내게 필요한 기조를 내가 찾아내는 방식으로 성경을 읽으면 성소는 우리에게 새로운 말씀을 주지 못할 거다. 성소는 나에게 침묵할 거라고 얘기합니다. 그러므로 나의 고정관념, 내 생각을 잠시 접어두고 성소를 읽게 되면 그 말씀 중에 어느 구절이 내 마음의 벽에 새겨지고 성령께서는 적절한 때 내 마음에 새겨진 그 복음 말씀대로 내가 살 수 있도록 도와주신다는 겁니다. 이처럼 성령은 우리 속에서 우리 안에 새겨진 그 성소 기조를 재료 삼아서 뿔을 만들어낸다. 즉 당신이 원하시는 그 일을 내가 하게 한다는 거죠. 내가 원하는 말씀을 성소에서 찾는 게 아니라 그 말씀이 나에게 와서 성령이 임하게 되면 그 말씀대로 내가 움직이기 시작한다. 즉 내가 그분을 소유하는 것이 아니라 내가 그분의 소유가 되는 거죠. 그럴 때 우리가 흔히 그 말을 하는 거죠. 이제부터 나는 내가 사는 것이 아니라 내 안에 계신 성령께서, 내 안에 계신 그리스도께서 나를 통해 사시는 것이다 라고 말할 수 있게 되죠. 즉 그분이 나를 움직이도록 내가 허락하는 것, 그게 신앙이잖아요. 그런데 성소와 관련해서 그런 생각을 한번 하게 됐다라고 얘기를 합니다. 그러니까 언젠가 예배 중에 이 슐레스케가 찬송가를 들었는데 그 찬송가 가사가 그런 거예요. 주님께서 이 세상을 온통 다스리시네. 주님께서 우리의 주권자이시네. 즉 하나님께서 이 세상을 통치하신다는 그 찬송가를 듣게 됩니다. 그때 의문이 생긴 거예요. 질문이 하나 생겼어요. 슐레스케에게. 그건 뭐냐면 나의 하느님, 당신은 어떻게 이 세상을 다스리시나요? 이 세상에서 무엇이 당신의 주권, 당신이 이 세상의 주인이라는 사실과 당신이 영광스러운 분이라는 것을 보여주고 있나요? 당신께서 이 세상의 주인이시라고 하는 그러한 가사의 노래로 우리가 찬양을 하는 것으로 당신은 만족하고 계시나요? 세상에는 곳곳에 고통과 슬픔과 아픔이 편지한데, 차고 넘치는데, 이런 세상에서, 이 고통스러운 세상에서 하느님은 우리의 주님시다라고 거리낌 없이 노래 불러도 과연 되는 건가요? 이렇게 묻게 됩니다. 그냥 그저 이 세상에 눈 감고 당신을 찬양하기만 되면 되는 건가요? 우리 역사를 보게 되면 봄에 사건들이 많아요. 세월호도 봄에 침몰했고요. 4월 16일.
그때는 사순절이었죠. 그때 그런 생각을 했죠. 교회에서는 사순절이 지나고 부활절을 맞으면서 막 알렐루야를 부르죠. 기뻐하고 경배하라. 그리스도의 부활을 찬양하는 노래를 부르죠. 그런데 우리가 현실 속에서 보는 것은 진도 앞바다에서 침몰하고 있는 아이들의 무지한 죽음들입니다. 그때 이런 말 할 수밖에 없어요. 사순절이 끝나고 부활절이 시작되었지만 우리에게는 여전히 사순절이 계속되고 있다. 아직 부활절은 오지 않았다는 거죠. 이 간극에 대해서 우리가 어떻게 이해할까? 슐레스케는 질문을 던지는 겁니다. 그때 그런 거죠. 이 사순절을 부활절로 바꾸는 것, 그리고 이 암울한 현실 속에서 하느님을 찬양한다는 것은 이 암울한 현실을 찬양으로 바꾼다는 것, 하느님께서는 우리를 통해서, 우리의 행동을 통해서, 우리의 심원을 통해서 그 불행의 늪에 빠진 이 세계를 구원하기를 원하신다는 거죠. 몇 번이나 반복적으로 말씀드리는 거지만 가장 유명한 그 아빌라이 데레사의 그 기도가 있지 않습니까? 이제 우리에게는 손이 없습니다. 그리스도에게는 이제 손이 없습니다. 우리의 손밖에는. 이제 그리스도에게는 발이 없습니다. 우리의 발밖에는. 그분께서는 우리의 손을 통해서 이 세상을 축복하시고 우리의 발을 통해서 이 세상을 다니시는 거죠. 당신의 일을 하시는 거죠. 그래서 우리를 통해서 그 일을 하게 하시는 그분은 바로 우리의 주권자이시고 우리를 움직이시는 원천이시다라고 우리가 고백하게 되는 거죠. 그 안에서 신앙이 발생하는 거죠. 이것처럼 성서가 우리에게 원하는 것은, 아니면 하느님께서 이 성서를 통해서 우리에게 기대하는 말은 무엇일까? 그걸 슬레스케는 성서조차도 우리 안에서 공명판을 찾는다. 즉 우리 안에 울림을 일으킬 수 있는 공명판, 컴패션할 수 있는, 공감할 수 있는, 울릴 수 있는 공명판이 우리 안에 준비되어 있지 않다면 우리 앞에서 성서는 무력하다는 겁니다. 우리가 성서에서 드러나는 그 말씀을 들을 수 있는 가슴을 내가 가지고 있지 못하다면 내 가슴 앞에서 성서는 발을 멈추고 입을 다물게 된다는 겁니다. 우리가 준비되어 있지 않는 사람에게는 성서는 침묵하고 있다는 거죠. 내가 성서를 읽는다고 그 성서가 나에게 진입해 들어오는 게 아니라는 겁니다. 내가 문을 열어줘야만이, 내가 들을 마음이 있어야만이 성서가 나에게 진입해 들어올 수 있다라는 것이죠. 그럼 우리들은 그저 그 성서를 습관적으로 읽죠. 하느님 말씀이지. 우리 교회 전통이 그동안 성서는 이렇게 해석하면 돼 라고 얘기했던 몇 가지 표준들이 있어요. 이 성서 구절은 이런 얘기를 예수님이 하려고 했던 거야 라고 정식화된 해석이 있습니다. 그것을 우리가 그저 반복하고 있다면, 이 말씀이 당장 지금 여기에서 나에게 어떤 의미일지를 재해석하지 않고 다시 묻지 않고, 주님, 당신의 이 말씀 우리가 어떻게 알아들어야 되나요? 지금 내가 라고 묻지 않고 그저 반복하고 있다면 그 성서는 죽은 말씀이라는 겁니다. 우리의 삶에 하등 힘을 갖지 못한다는 거예요. 우리의 삶에 변화를 일으키지 못하는,
그저 여러 읽을거리 가운데 하나에 지나지 않는 것이 될 수도 있고요. 그냥 전례적으로 혹은 신자니까 활자를 읽는 거죠. 내가 성서를 읽는 행위가 성령이 나에게 내려앉는 행위가 될 수 있도록 하려면 성서에 대한 새로운 접근이 필요하다는 겁니다. 그래서 슬레스케는 이렇게 얘기해요. 성서라든가 우리가 알고 있는 지식이라든가 그런 것들에 대한 전통적인 해석은 그저 악보일 뿐이다. 그렇지만 악보에 그려진 음표대로 우리가 누군가 연주를 해야만 우리는 울림을 느낄 수 있다는 거죠. 연주하지 않는 악기는 소리를 내지 않죠. 우리를 울리지 않죠. 그래서 성서 자체는 악보다. 악보는 누군가 연주하기를 기대하는 것이다. 그러나 우리 교회와 우리 신앙이 악보들을 즐비하게 전시해 놓은 전시관이 되어서는 안 된다는 거죠. 우리 이런 악보도 갖고 있어. 그래서 그 한 소절이라도 우리가 연주를 해야겠죠. 우리가 연주를 하려면 그 말씀을 통해서 성령이 우리 안에 진입해 들어올 수 있도록 내가 허락해야 되죠. 이처럼 그렇게 그 울림이 나에게 오면, 성서가 내 마음을 진동하면 내 마음이 움직여서 어떤 행동이 나오게 된다라고 얘기합니다. 마치 우리가 그 음악회에서 정말 멋진 음악을 들은 뒤에는 그 음악을 들으면서 느꼈던 그 충만함을 갖고 그 홀을 떠나서 이 세상으로 돌아가는 것처럼, 이 세상으로 돌아간다는 것은 그 음악회를 통해서 나에게 전달된 그 많은 감동을 내 삶을 통해서 살아내야 되는 거죠. 그 살아내는 데까지 가지 못하는 그것은 연주되지 않는 악보와 마찬가지라는 거죠. 우리가 그리스도인이라는 명패를 달고 있을 때 맞죠? 우리는 음표를 갖고 있는 겁니다. 하느님의 음표를 우리 마음에 새기고 있어요. 왜? 나는 그리스도인이라고 스스로 자임하고 있기 때문에. 하느님의 음표죠. 그러나 내 몸으로 그 음표를 연주할 때에 비로소 참다운 의미의 하느님의 사람이 될 수 있다 라고 볼 수가 있겠습니다. 그렇다면 어떻게 성서가 악보에 지나지 않는 것이 아니라 나에게 연주하도록 촉구하는 어떤 그 성령의 힘으로 작용하게 할 것인가 와 관련해서 하나의 그 팁을 그 슐레스케가 이야기를 하고 있어요. 이를테면 그 슐레스케 같은 경우는 거의 20년째 한 주일에 한 번씩 8명의 친구가 만나서 잠시 티타임을 갖는 거죠. 커피 한 잔 마시고 그 다음에 성서 한 장을 읽고 15분간 침묵했다가 남은 30분 동안 내가 성서를 읽으면서 어떠한 느낌이었는지, 어떤 생각이 떠올랐는지 이러한 이야기들을 나눈다는 거예요. 일주일에 한 번씩. 거의 1시간 정도 같이 시간을 보내는 거죠. 그 시간에 생활 나눔을 하거나 일부러 그런 거 없어요. 그냥 커피 한 잔 마시고 그때 잠깐 담소를 나눈 다음에 성경을 읽고 한 15분 정도 묵상한 다음에 30분 정도 간단하게 이야기를 나누는 거죠. 그것이 일주일을 살아가게 하는 힘이 되었다라고 얘기했는데, 간혹 그 멤버 가운데 누군가 문제가 있다면, 어려움을 겪고 있을 때는 말하지 않아도 한 20년 같이 지냈지 않습니까? 느낀다는 거예요. 그래서 그 사람에게 기도가 필요하다고 판단이 되면 바로 그 순간 그 8명의 그 멤버들이 같이 모여서 그 사람을 위해서 기도해 주는 거예요.
근데 정말 어려움이 생겨서 같이 기도하는 그 순간은 가끔 생기는 일이죠. 그렇기 때문에 이 특별한 예정되어 있던 기도가 아니었기 때문에 더 강력한 신과 특별한 매력으로 우리에게 다가온다는 거죠. 그들이 모여서 기도했다고 해서 그 어려움이 일시에 해소되는 건 아닙니다. 그러나 기도가 필요한 그 사람에게 위로가 되고 힘이 될 수가 있겠죠. 또 모르죠. 그 문제조차 해결될 수 있을지. 근데 여기서 슐레스카가 얘기하는 것은 성경을 읽고 성경에서 이런 말씀을 하시는구나 라는 해석이 나 혼자 해석하는 것보다는 여러 사람이 함께 생각을 나누는 것이 중요하다. 다양한 의견들, 다양한 생각들을 들어보는 것이 혼자서 판단하는 것보다 더 좋다는 얘기예요. 이걸 우리는 공동식별이라는 표현을 쓰죠. 공동으로 식별하는 거죠. 이 사람들은 줄곧 신앙 안에 살았기 때문에 나름대로 어떤 신앙 감각을 갖고 있다라고 볼 수 있습니다. 이 자신들의 고유한 신앙 감각 안에서 이 성서를 보게 되는 거죠. 난 이걸 읽으면서 이런 생각을 했어. 또 다른 사람은 다른 이야기를 하겠죠. 그러면서 더 깊은 차원까지 이 성서 읽기가 들어가는 거죠. 그래서 서로 다른 생각이 있을 때 오히려 그 성서 해석에 대한 팽팽한 긴장감, 그리고 내가 이해했던 그 성서와 다른 해석이 주는 저항, 도전, 이런 것들이 내 신앙을 긴장감 있게 팽팽하게 당겨준다는 거예요. 팽팽하게 당겨주고 그 성서가 나에게 도전이 될 때만이 그 성서는 나에게 살아서 움직이는 책이 된다는 거예요. 그래서 그 디트리히 보네퍼는 이런 말을 한 적이 있다고 해요. 자기 마음속에 있는 그리스도는, 내 마음속에만 있는 그리스도는 형제들의 마음속에 있는, 형제들의 말 속에 있는 그런 그리스도보다 약하다. 나 홀로 그리스도보다는 우리들의 그리스도, 우리들이 함께 공유하고 식별하고 있는 그 그리스도가 더 그리스도다울 수 있다. 또는 좀 다른 차원에서 얘기한다면 그런 거 있잖아요. 스승이 없는 자는 이제 불행하다라고 얘기를 하죠. 즉 우리는 스승이 없는 자는 자기 생각이 전문자라요. 근데 스승이 있는 자는 그게 그런 것이 아닐 수도 있어라고 지적해주는 누군가가 있는 것이고, 그 다른 생각에 대해서 내가 스승이기에 존중하게 되죠. 그럴 수도 있겠군요 라고 얘기할 수 있을 때 그 성서를 읽는 나의 지평이 그만큼 확장되는 거죠. 여기서 스승을 타자라고 볼 수도 있어요. 나 말고 나 밖에 있는 누군가의 생각에 대해서 존중할 수 있을 때, 참고할 수 있을 때, 그들에게도 내 생각을 열어놓을 수 있을 때 비로소 우리가 더 깊은 차원의 진리에 다가갈 수 있다 라고 보는 거죠. 그래서 우리가 성서 모임이죠. 가톨릭 성서 모임처럼 성서를 공부하는 것도 중요하지만 성서를 함께 읽고 함께 생각을 나누는 것, 함께 생각을 나눌 때에는 내 고유한 삶의 궤적들이 그 해석에 영향을 미칩니다. 그래서 우리는 다양한 삶을 살아왔던 사람들을 통해서 성서의 어떤 그 실제적인 의미들을 더 정확히 분별해낼 수도 있을 것 같아요. 그리고 같은 규절이라 해도 사람마다, 때마다, 그때그때 다른 의미로 다가올 수도 있어요. 그 다양한 풍부함을 우리가 맛볼 수 있으려면 함께 묵상하고 성서를 헤아려 보는 여러 사람과 함께 그런 시간이 필요하다라고 슐레스케는 얘기합니다. 우리가 우리에 대해서 제대로 알려면은
늘 해오던 방식에서 벗어날 필요가 있다. 일탈이죠. 아니면 다른 해석, 다른 견해에 대해서 우리를 열어놓는 게 필요하다는 건데요. 우리랑 다른 생각을 우리를 불편하게 해줘. 그러나 그 왜 불편한지를 우리가 고민하다 보면 지금의 나를 한 번 더 쉬프트, 넘어설 수 있는 기회가 찾아올 수도 있어요. 그리고 내가 나를 변호하기 위해서 끌어댔던 성서가 사실은 나를 고발하고 있을 수도 있어요. 나는 그것을 감당하기 어렵죠. 불편하고. 그러나 타인의 입을 통해서 그것이 드러날 수도 있죠. 그럴 때 성서는 나에게 도전이 되고 나를 흔들어 깨우는 그 무엇이 되는 거라는 거죠. 이처럼 성서는 타성해져서 살기 쉬운 우리를 때로 불편하게 만들고 우리의 삶이 그거 아닌 것 같은데 더 중요한 게 있는 것 같아. 그분께서는 이렇게 생각하지 않았을까? 그분의 마음이 이럴 때는 이렇지 않았을까? 라고 하는 다른 가능성을 열어주는 기회가 될 수도 있다. 성서는 사실은 우리에게 도전하는 책이다. 라고 이야기하는 거죠. 그러한 방식을 통해서 우리가 그 성서의 빛에 조명된 우리를 잘 알게 된다면 우리는 토마스 보금에 대한 얘기를 하는데요. 슈레스케가 토마스 보금은 외경이긴 하지만 참고할 수는 있겠죠. 여기서 그런 얘기 해요. 보통 마음 공부하는 사람들이 토마스 보금 되게 좋아해요. 너희가 너희 자신을 알면 하느님이 너희를 알게 될 것이다. 내가 누구인지 내가 잘 알게 된다는 것은 잘 알게 되면 하느님도 너희가 누구인지를 알게 될 것이다. 이거는 내 안에 있는 하느님이 나를 볼 수 있게 된다는 거잖아요. 어떻게 보면 또 다른 식으로 표현하면 내 안에 있는 하느님이 나를 응시할 수 있도록 나를 잘 알 수 있도록 허락해야 된다라는 뜻이기도 해요. 그분이 나를 알 수 있도록 내가 나에 대해서 탐구하는 거죠. 그 탐구하는 과정에서 좀 더 그 진짜의 나를 내가 알려면 다른 사람의 견해를 들어봐야 한다는 거죠. 그것도 성서의 조명을 받아서. 그러한 그 도전과 자극 때문에 내가 변하지 않는다면 하느님의 말씀은 아직 우리 가슴 속에서 울림을 주고 있지 못하다. 울림을 울리고 있지 않다. 라고 말할 수 있다는 겁니다. 즉 나무가 나무인 채로 남아있는 한 있는 그대로 나무 그 상태로 남아있는 한 바이올린은 탄생할 수가 없죠. 나무가 변해야 바이올린 어느덧 그 나무가 그 물풀의 나무가 그 가뭄비 나무가 바이올린이 된 것처럼 우리의 이 몸뚱이가 우리의 몸이 그리스도를 입어 변화되는 것. 그게 바로 하느님의 말씀이 성서를 통해서 우리에게 전달된 그 하느님의 말씀이 내 안에서 울리고 있다라고 하는 표징이라는 거죠. 다음은 그 자연을 응시하면서 우리는 아니면 자연 속을 거닐면서 그 하느님의 피조물을 느끼고 만지고 감촉하면서 우리는 그분을 만나게 된다는 얘기를 했고요. 그 다음에 성경을 읽으면서 그 성경의 말씀이 나를 생생하게 그분의 현존 안에 살 수 있도록 돕는다 라는 얘기를 했죠. 이번에는 글쓰기입니다. 글을 쓰면서도 우리는
자기의 어떤 의식의 흐름을 글을 통해서 강화시키는 작업을 할 수도 있겠다라는 생각을 하는 겁니다. 여기서 슐레스케는 그렇게 얘기를 해요. 슐레스케는 뭐 악기 제작자지만 책도 쓰시는 분이죠. 글쓰기는 가슴으로 듣는 경청이다. 가슴으로 무엇인가를 듣지 않는 자는 살아있는 글을 쓸 수가 없겠죠. 우리가 하느님에 대해서 생각하는 것이 아니라 하느님과 더불어 생각하는 것이 바로 글쓰기라고 얘기합니다. 그렇다면 우리의 글 안에는 하느님의 생각이 배어 있겠죠. 이런 거예요. 가끔 저도 글을 쓰기도 하고 책을 내기도 하지만 가끔 예전에 썼던 글을 읽을 때가 있어요. 예전에 썼던 글을 다시 읽어볼 기회가 있는데 그때는 그때가 20대, 30대 아주 옛날 얘기죠. 이때 이런 생각을 했단 말이야. 이런 표현을 그때 할 수 있었구나. 라고 놀래요. 그래서 그때마다 마치 그 글은 내가 쓴 것 같지가 않아요. 그래서 이렇게 얘기하죠. 나를 통해서 그분이 쓰신 것 같다. 나를 통해서 그분이 쓰신 것 같다라는 느낌을 받을 때가 있어요. 아마 그런 게 하느님과 더불어 생각한 것을 적어놓은 글이 아닐까? 라고 생각할 수 있겠죠. 슐레스케는 이렇게 얘기를 해요. 문득 하느님과 더불어 글쓰기를 하게 되면 지혜의 문장이라는 게 내가 미처 생각하지 못했던 하느님의 심정이 내 글 속으로 스며들어온다라는 겁니다. 그때 깜짝 놀래죠. 내가 쓰고도 마치 내 손끝에 천사가 앉아서 글을 옮기고 있었던 것은 아닐까? 라는 느낌을 받을 때 갑자기 당혹스러우면서 황홀한 느낌을 받게 돼요. 그게 바로 글쓰기 과정에서 느끼는 가장 아름다운 순간들이다 라고 슐레스케는 얘기합니다. 글쓰기도 혼자 하는 게 아니에요. 사실 어찌 보면 내가 만약에 말뜻 그대로 하나님의 현존 안에서 글쓰기를 한다면 내가 생각지 못한 그런 방향으로 글이 갑니다. 그리고 내가 미처 생각하지 않았던 문장이 떠오르게 되는 거죠. 그것을 내 문장이라고 감히 주장할 수 없을 때도 있어요. 그러기 힘들 때도 있어요. 이거는 정말 글쓰기를 해보지 않으면 경험하기 좀 어려워요. 내가 써놓고도 내 거 같지 않은 글이 있어요. 내가 봐도 참 멋지다라고 하는 문장들이 있거든요. 이 지혜의 문장이라고 볼 수 있겠죠. 그래서 그분의 현존 안에서 글 쓴다는 것, 그것은 그분의 뜻을 마음으로 경청하며 쓴 글이라고 슐레스케는 이야기하는 것 같아요. 이거 왜 이렇게 됐죠? 죄송합니다. 잘못 내려가지고 내가 생각지 못했던 지혜가 글쓰기 과정에서 찾아온다는 뜻인데요. 지혜서에서 이렇게 얘기를 합니다. 지혜는 바래지 않고 빛이 바래지 않는다는 거죠. 늘 빛이 나서 그를 사랑하는 이들은 쉽게 지혜를 알아보고 지혜를 찾는 이들은 쉽게 발견할 수 있다. 우리는 지혜를 사랑하는 사람들, 그러니까 지혜가 사랑하는 사람들을 쉽게 발견하고, 그리고 지혜를 사랑하는 사람들은 지혜를 쉽게 발견한다.
지혜는 자기를 갈망하는 이들에게 미리 다가가 자기를 알아보게 해준다. 여기서 중요한 게 뭘까요? 지혜를 갈망하는 사람이 있어야 한다는 거죠. 지혜를 갈망하는 자에게 지혜는 나 여기 있어 라고 자기를 드러내 보여준다는 뜻입니다. 지혜를 찾으러 일찍 일어나는 이는 지혜를 찾기 위해서 고심하는 사람은, 움직이는 사람은 수고할 필요가 없다. 왜? 자기 집 문간 앞에 앉아있는 그 지혜를 발견할 것이기 때문이다. 지혜를, 여기서 지혜는 하느님이라고 볼 수도 있어요. 지혜를 깊이 생각하는 것 자체가 완전한 예지다. 지혜를 얻으려고 깨어있는 사람은 곧바로 근심이 없어진다. 지혜는 자기에게 막가진 이들을 스스로 찾아 돌아다니고 그들이 다니는 길에서 상냥하게 모습을 드러내며 그들의 모든 생각 속에서 그들을 만나준다. 지혜를 갈구하는 자를 지혜가 찾아온다는 뜻이에요. 내가 하느님을 갈망한다면 내가 그분을 찾아다닐 필요 없이 그분이 나를 먼저 알아보고 내게 임하신다라고 얘기를 하는 겁니다. 나를 만나준다는 겁니다. 지혜가, 하느님이 그분을 갈망하는 자에게는 먼저 알아보고 찾아오신다라는 거예요. 여기서 하나의 팁을 주고 있죠. 지혜의 시작은 가르침을 받으려는 진실한 소망이다. 가르침을 받으려고 하는, 당신을 알고 싶어요. 당신의 뜻이 무엇인지 알고 싶어요. 배우겠습니다. 당신이 이르시는 대로 해보겠습니다라고 마음을 열어놓은 자에게 지혜가, 그분이, 하느님이 당신을 보여주시고 또한 나를 발견하고 먼저 내게 찾아오신다라고 얘기합니다. 그래서 하느님에 대한 갈망, 거룩한 갈망, 아마 그런 것들이 관건이 되고 있는 것 같아요. 우리가 살면서 그런 것들 예민하게 못 느끼잖아요. 사실 많은 경우에 그냥 살죠. 어쩌면 자신의 경험치만큼이 자기인지도 모르겠어요. 자기 주 관심사에 자기가 매이는 거죠. 그러나 성경을 보면 또 하느님을 갈망하게 되면 내가 습관적으로 몰두하고 있던 그것과 다른 세계를 열어주시는 것이 아닐까? 라는 생각을 해볼 수가 있어요. 예전에 그 친구 가운데 이중식이라는 친구가 있었는데요. 지금 뭐 어떻게 사는지 잘 몰라요. 근데 예전에 그 중앙일보 기자인가 했었던 거로 제가 기억을 하는데 시인입니다. 이 친구가 썼던 시 가운데 지금은 시 제목도 생각이 안 나는데 그게 그런 이야기가 나와요. 어느 날 보니까 집 안으로 잠자리 한 마리 들어온 거예요. 그래서 그 잠자리를 잡아서 내주려고 이렇게 바깥으로 놓아주려고 한 번도 열어보지 않은 창이 있었다는 거예요. 집에 늘 열어보는 창이 있고요, 늘 열던 창이 있지만 어떤 구석에 있는 창은 한 번도 열어본 적이 없어요. 그 창을 열고 그 잠자리를 내보냈던 거죠. 근데 그 창을 열어보니까 그동안 한 번도 보지 못한 풍경이 그 창을 통해서 보여졌다는 거죠. 우리가 창은 작지만 창문을 열면 창밖의 세상 전체가 들어오는 거지 않습니까? 그래서 우리가 한 번도 열어보지 않았던 창, 그 창밖의 또 다른 세계. 어쩌면 우리가 빈 마음으로 모든 고정관념과 선입견과 내 생각, 나의 집착을 내려놓고 성경을 마주할 수 있다면, 그리고 이 성서의 구절을 통해서 성령께서 내게 내려앉을 수 있도록 허락할 수 있다면
아마도 우리가 보아왔던 그 세계와는 다른 어떠한 새로운 세상을 볼 수 있게 되지 않을까? 그리고 그러한 새로운 세상은 창문이라고 하는 작은 통로, 어떤 그 창을 그 통로를 통해서 보여지는 것인데, 그 작은 창의 역할을 성소가 할 수 있지 않을까 하는 생각을 해볼 수도 있겠습니다. 그래서 매일같이 한번 글쓰기 연습을 해보는 건 어떤가, 이런 얘기를 슐레스케는 하는 거죠. 우리는 바이올린 만드는 사람은 바이올린만 만들고, 회사 다니는 사람은 회사 일만 하고, 춤을 추는 사람은 늘 춤을 연습하고. 그러나 지금 내가 무슨 일을 하든지 상관없이 틈틈이 글쓰기라는 것은 의미가 있다는 거예요. 요즘은 뭐 SNS 때문에 글쓰기가 많이 대중화되어 있죠. 보편화되어 있죠. 그래서 뭐 짧든 길든 뭐 페이스북이라든가 뭐 인스타그램 이런 데 사진도 올리고 짧게 글을 남기죠. 이런 것들은 굉장히 좋은 것 같아요. 문득 떠오른 영감을 적어 놓는 거죠. 그래서 이 세네카 같은 경우는, 이 철학자죠. 이 세네카는 이런 얘기를 했다고 하죠. 글을 쓰는 영은 생각하는 영과 완전히 다르다. 글을 쓰다 보면요, 우리가 평소 생각했던 것을 넘어설 때가 있어요. 이게 글쓰기가 주는 특별한 매력이에요. 글을 쓰다 보면 이런 거 있죠. 원고 청탁 받으면 글을 쓰죠. 주제를 주죠. 그럼 이런 얘기를 써야겠다 라고 막상 쓰다 보면 이야기가 생각지 못한 방향으로 흐를 때가 있어요. 그래서 그 글에 대해서 나도 놀랄 때가 있어요. 그래서 글을 쓰는 영은 생각하는 영과 다르다라고 세네카가 말한 것은 굉장히 좀 인간에 대한 어떤 깊은 통찰 같은 느낌이 듭니다. 그래서 슐레스케는 이렇게 얘기를 합니다. 나는 보고 들은 것을 씁니다. 나는 거의 매일 일을 시작하기 전에 무엇인가를 써야 합니다. 우리가 매일같이 먹고 씻고 하는 것과 마찬가지로 말입니다. 매일 짧든 길든 글을 쓰는 것. 여기다 이렇게 얘기해요. 마음에 담아두었던 말을 어딘가에 적어 놓는 것은 마치 내가 깨달은 것에게 방을 마련해 주는 것과 같다. 어떤 깨달음이 있었어. 이게 이거였구나 라고 느낌이 올 때가 있어요. 그것을 글로 옮겨 놓음으로써 그 깨달음에 방을 하나 지어주는 것과 같다는 거죠. 방이 있으면 늘 그걸 다시 보고 싶으면 그 방을 열면 되죠. 그래서 글쓰기는 자기 성찰 혹은 자기 의식의 명료화 혹은 자기 의식의 진화를 위해서 굉장히 아주 쓸만한 도구일 것 같아요. 그래서 이 영적인 비전을 갖는 데에도 인간은 어차피 언어를 통해서 그것을 의식을 확장할 수밖에 없기 때문에 그 언어를 사용하는 글쓰기를 해보는 거 굉장히 좋을 것 같아요. 그래서 이 페이북이라든가 이런 인스타그램에 사진만 올려놓으시지 말고 단 한 줄이라도 글을 남기는 것. 아마 그런 것들이 나도 모르게 의뢰의 의식을 성장하는 시킬 뿐만 아니라 내가 갖고 있는 생각을, 내 느낌을, 내 정서를, 내 고유한 길을 사랑하는 또 다른 방법이지 않을까? 글쓰기라고 하는 것은. 그런 생각을 해봅니다. 일단 그 1부 강의는 여기서 마무리하고 2부에서 내 힘의 연천, 신비주의로 가는 내 힘의 연천이 무엇일까에 대한 이야기를 기도라든가 기적이라는 주제랑 상관해서 이어가도록 하겠습니다. 잠시 후에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.